Транссибирская магистраль. Самая длинная железная дорога в мире. Но почему так много французов мечтают совершить путешествие по Транссибу? Давайте разберемся. Привет! Меня зовут Ирина, et je vous aide à apprendre les langues russes et à découvrir la culture russe. C'est pourquoi я говорю по-русски в моих видео. Моя цель – погрузить вас максимально в русский язык и в русскую культуру. Mais quand même, écrivez dans les commentaires dans quelle langue vous aimeriez regarder mes vidéos. В этом видео мы попытаемся понять, почему многие французы мечтают совершить путешествие по Транссибирской магистрали. И, внимание, в середине этого видео смотрите интервью с Фелисьеном, который уже совершил путешествие по Транссибу. Поехали! On y va! Для начала давайте разберемся, что из себя представляет Транссибирская магистраль и почему она привлекает иностранных туристов. И скажу вам по секрету, русские не мечтают совершить путешествие по Транссибу, как французы. По крайней мере, у меня нет знакомых, которые хотят провести несколько дней в поезде. Но если вы отправляетесь в путешествие по Транссибирской магистрали, вы видите русских в этом поезде. Скорее всего, это те люди, которые захотели сэкономить, потому что лететь на самолете в несколько раз дороже. Ну ладно, давайте уже постараемся понять, чем Транссиб привлекает иностранных туристов. Транссибирская магистраль – самая длинная железнодорожная линия в мире. Это 9289 километров от Москвы до Владивостока. Она включает в себя более 6000 мостов и 90 тоннелей. Самый длинный тоннель – Северобайкальский. Его длина – 15 километров. Строительство Транссибирской магистрали началось в 1891 году и заняло около 25 лет. Огромное количество людей, включая крестьян, было задействовано в этом грандиозном проекте. Во время путешествия вы пересекаете несколько временных зон, вы видите потрясающие пейзажи, разнообразные ландшафты, от густых лесов до бескрайних степей. Стоит понимать, что поезда, которые едут по Транссибирской магистрали, различаются уровнем комфорта. Это могут быть как общие спальные вагоны, так и личные купе. Вы можете выбрать подходящий для вас вариант в зависимости от ваших предпочтений и бюджета. Есть также уникальные поезда, например, «Золотой Орел». Этот роскошный поезд предлагает высокий уровень комфорта и сервиса. Кстати, вы наверняка уже знаете, что Транссибирская магистраль оказала значительное влияние на культуру и литературу. Многие известные писатели создали произведения, в которых они описывают свои впечатления от путешествия по магистрали. Только представьте, во время путешествия вы сможете пообщаться с настоящими жителями России. Вы можете практиковать ваш русский язык и узнать больше о настоящей жизни в России. Вы получите незабываемые впечатления и расширите ваш кругозор. Но, честно говоря, я никогда не ездила по Транссибирской магистрали. Я даже никогда не мечтала совершить подобное путешествие. После разговора с Фелисьеном у меня появилось такое желание. Salut! Salut!
Merci pour ta participation. Parlons de ton voyage. Et tout d'abord, dis s'il te plaît pourquoi tu as décidé de voyager en transsibérien. Bah, parce que c'est amusant, parce que à l'âge de 18 ans, ma mère, nous a offert un voyage à chacun de mes frères et sœurs. Donc, j'ai un frère et une sœur. Mon frère, il est allé au Canada et ma sœur, elle est allée à New York. Et moi, j'ai choisi de faire le transsibérien. Donc, j'étais de l'autre côté, on va dire. Et Mhm. donc voilà, on voit bien qu'en Europe, on a un petit attrait quand même on est obsédé par tout ce qui est Amérique et tout ça. Mais bon, moi, j'étais plus attiré tout simplement culturellement par l'Est et en particulier la Russie. Donc, ça me semblait être une opportunité de faire un voyage vraiment hors du commun. Voilà, beaucoup plus hors du commun en soi, en sorte que d'aller à New York d'une certaine façon. Mais donc voilà, j'avais depuis tout petit, comme je l'ai déjà dit dans l'interview précédente, bah, j'ai jamais rien eu contre la Russie et même au contraire, j'étais fort intéressé par ce pays et sa culture. Donc c'est tout naturellement que j'ai pris cette opportunité pour aller faire ce voyage. Voilà. Tu aimes voyager en général, ouais, c'est ça. Même pas spécialement en fait. Mhm. J'ai un peu du mal avec les longs voyages, mais là j'ai vraiment vraiment envie de le faire. Voilà. Est-ce que tu peux décrire ta route? Alors ouais, j'ai pas vraiment de grands souvenirs en fait parce que ça avait rien d'extraordinaire, mais du coup de Bruxelles, bah, j'ai pris un avion tout simplement jusqu'à Moscou et je suis arrivé à Moscou. Du coup c'était début avril, voilà, c'était début avril. Donc en arrivant à Moscou, j'étais surpris de voir un peu de neige partout. C'était déjà wow, un peu dépaysement. Je voyais qu'il y avait encore un peu de neige. Le sol était un peu blanc à certains endroits. Et puis c'était un voyage organisé par une agence, je me souviens plus le nom, mais tout était vraiment organisé, paf, paf, paf. Du coup, à l'aéroport, un taximan russe est venu nous prendre pour nous amener à notre hôtel. Donc tout était tout très bien réglé. Bon, j'ai pu constater que la circulation à Moscou est terrible. C'est un petit peu compliqué pour les voitures. Euh, c'est comme dans toutes les grandes villes. Et voilà, et du coup, on a pris bien 25-30 minutes avant d'arriver à notre hôtel. J'ai eu le temps d'un petit peu visiter la ville comme ça, voilà. Puis, bah, c'était un grand hôtel avec un grand complexe à l'intérieur, plein de magasins. C'était, c'était vraiment sympa, tout était nickel. Et donc là, on est resté 2 jours. Donc le lendemain, on a fait une visite de Moscou avec une guide. On a fait tous les grands monuments en quelque Mhm. sorte. Voilà. C'était Euh, comment tes impressions? bah, c'était vraiment particulier. Même ne fût-ce que la météo, on était au mois d'avril, mais je sentais quand même c'est une espèce de froid dont je n'avais pas l'habitude. Physiquement, je sentais un froid que je n'avais jamais ressenti auparavant, alors que il faisait au-dessus de zéro, mais c'était quand même c'était intéressant. C'était quelle Et saison? début d'avril. Ah, ok. Mhm. Début avril. Et du coup, c'était vraiment magnifique. Tout est beaucoup plus grand forcément que même à Bruxelles. Tout est dimension x10, on va dire. Donc c'est un petit peu un côté un petit peu pas oppressant, mais ouais, on voit bien qu'on est c'est un autre c'est pas le même genre de capitale. Puis je me souviens que mon grand-père m'avait dit que quand il était allé en Russie, il avait vu des Russes manger des glaces, manger beaucoup de glaces. Ils faisaient tous la file pour aller chercher une glace. Du coup, j'ai vu un stand de glace et tout de suite j'étais prendre une glace. Voilà, j'ai voulu faire comme lui. Tu as passé 2 jours à Moscou et après, Et après, parle du train. voilà. Et puis du coup, C'était comment? Mhm. j'ai pris le train. Je me suis dirigé je me souviens plus de la gare, mais donc voilà, c'était le grand départ. On a pris le train, on est rentré dedans. On a pris là, quand même l'option un petit peu plus chère, c'est-à-dire que j'étais pas dans le compartiment avec tout le monde. Tout le monde n'était pas en train de, on n'était pas 12, on était seulement 4, maximum 4. Mhm. Donc c'était l'option un peu plus chère. Je crois que là, je pense pas que c'est très cher, mais voilà. Donc j'étais avec ma mère, j'étais avec ma Mhm. mère. Et, euh, et du coup, première surprise, bon, ça, je m'y attendais pas, mais voilà, j'allais pas avoir d'internet pendant 3 jours, 4 jours. Mhm. Bon, j'avais des livres, j'ai pu étudier, c'est pas un problème. En admirant le paysage, ça aussi, c'est vraiment le truc fantastique, c'est de voir le paysage qui change au fur et à mesure où, euh, où on avance dans le pays, tout simplement. Voir Mhm. les villages, tout simplement, les villages vraiment un peu reculés.
de la campagne russe. Toutes ces maisons en bois colorées, tout ça, c'est vraiment beau et intéressant. Et aussi, on est passé au-dessus d'un fleuve qui était complètement gelé. Voilà, bah donc c'est la Russie. On est au mois d'avril, les fleuves sont encore gelés. Sinon, dans le train, bah, j'ai beaucoup été dans le wagon restaurant parce que quand on s'ennuie un peu, bah, moi j'adore manger. Donc j'allais tout le temps au restaurant. C'est là que j'ai goûté pour la première fois de la langue de bœuf. Je savais pas ce Mhm, que c'était. J'ai fait un borsch et à l'intérieur, il y avait une saucisse. Enfin, quelque chose, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas mhm, compris ce que c'était au début. Bon, j'avais jamais voulu en manger avant, voilà, parce que je sais pas, ça me dégoûtait. Puis à un moment, je prends un morceau, j'analyse, je fais ah d'accord, c'est de la langue. Bon, bah c'était pas mauvais du tout en soi, mais c'est marrant que j'ai goûté pour la première fois ça sans le savoir en Russie. Et chaque jour, bah, ils mettaient de la viande dans le borsch, quoi. Voilà, chaque jour, c'était la viande qu'ils trouvaient, enfin, pas la viande qu'ils trouvaient, mais la viande du jour, en quelque sorte, qu'ils mettaient dedans. Donc voilà. Oui, j'ai beaucoup mangé dans le wagon restaurant. Ok, mais Bon, c'est oui, quoi faire pendant le voyage, ouais. Manger, la c'est meilleure ça. chose. J'ai goûté la sgoushanka, voilà, Ouais. Tu avec le sais, steak et tout les ça. Russes qui voyagent en train, ils prennent toujours beaucoup de choses à manger. Et je me souviens, même quand j'étais petite, je n'ai jamais voyagé en transsibérien, mais j'ai voyagé au sud de la Russie Mhm. en train avec ma mère. Et ce que je me souviens, on avait beaucoup de choses à manger. Ah ouais. Ouais. Mais je regrette de ne pas avoir pu se manger en plus. Ben, Est-ce que tu as fait connaissance avec quelqu'un dans le train? Est-ce que tu as communiqué alors, avec des Russes? ah là, on va rigoler, c'est la partie marrante. Bah, du coup, je parlais pas russe du tout. Ouais, je connaissais les mots de base, on va dire. Et Mais c'est mon anglais? gros regret. Tu parles anglais? Non, non, je parlais pas russe. Anglais, non? Ah, anglais, oui, 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 bien sûr, oui, 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 Mhm, je parle. Oui, oui, je parle mhm, même. Je pense que je suis peut-être B2 en anglais, quelque chose comme ça. Mais oui, je parle anglais assez bien. Mais du coup, oui, le problème, c'est que les Russes ne parlent pas spécialement tous anglais. Et j'ai des anecdotes assez amusantes. Bah, du coup, voilà, je connaissais les mots de base en russe. J'avais un livre avec quelques mots, enfin, un livre avec des mots de touristes, simplement pour essayer de communiquer. Mais je me souviens qu'évidemment, je ne savais pas lire l'alphabet cyrillique. Et à un moment, il y avait une ville. J'étais juste curieux de savoir le nom de la ville en question. Parce que j'ai toujours aimé la géographie. Je connaissais déjà toutes les villes que traverse le train de nom, où elles se situent en Russie. À un moment, je vais vers en russe. Et je me souviens, j'ai un vague souvenir, je me dis, bon, si c'est Leningrad, enfin les noms que j'ai entendus dans l'histoire, voilà, Leningrad, Stalingrad, Grad, ça veut dire ville, non? mhm. En quelque Oui. sorte. Donc je suis allé vers lui, je lui ai dit, Grad, bah, j'aurais dû dire Gorad, mais bon, il a, du coup, il a pas trop compris, il était là, Hir, Grad, euh, et, euh, et puis il a quand même compris, il me l'a dit en russe, bon, je me souviens pas du nom, forcément, c'est dommage. Mais voilà, Grad. bon, je Grad. savais juste. Mhm. Je savais juste que c'était une ville que je connaissais pas, voilà, c'est tout ce que je voulais savoir. Et combien de temps tu as passé dans le train en général? Et du coup, entre Moscou et Irkoutsk, c'était 3 nuits, je crois. 3 nuits, si je me souviens bien. 3 nuits. Ouais, donc c'était un petit peu long quand même. Bah, long parce que je suis un adolescent, enfin j'avais 18 ans et j'avais pas mon téléphone, voilà. Donc forcément, c'était une expérience nouvelle pour moi, mais avec des aspects très positifs parce que bah, j'ai pu écouter beaucoup de musique, regarder les paysages et sentir vraiment des choses, une forme de, comment dire, se sentir un peu éloigné de tout, isolé, et on profite de tout de façon amplifiée, de façon exponentielle, quoi. Donc la musique, je la ressentais encore plus forte que si je l'avais écoutée dans ma chambre. Mais après, oui, pour les gens qui voudraient faire le transsibérien, il y a moyen d'avoir Internet. C'est juste moi qui avait pas pensé, j'avais pas de VPN. Non, c'est même pas un VPN, j'avais pas de quoi avoir la 4G, tout simplement. Mais c'est Mhm. possible, voilà. C'est pas la Chine. Je pense qu'il n'y a pas de connexion pendant la route. Oui, c'est ça. Non, il n'y a pas de connexion, mais j'avais quand même pas fait les démarches pour avoir de la 4G, même aux arrêts, quoi, voilà. Et Donc, Irkoutsk, tu as passé 3 jours à Irkoutsk, c'est ça? 2 jours, 2 jours, 2 nuits. Deux jours, de nuit, ok. Et c'était comment? Qu'est-ce que tu as fait à Irkoutsk? Et écoute, ce qui était magnifique, c'était le lac Baïkal. J'ai pu marcher sur un lac gelé. Voilà, on est au mois d'avril, donc il y avait toujours bien 50 centimètres de neige.
de neige, de glace. Et du coup, j'ai fait je sais pas comment on appelle ça, du bateau, du snowboard, je sais pas, un espèce de truc qui glisse sur la glace. Là, c'était assez amusant. J'ai pris quelques photos dessus. Voilà, c'était ma photo de couverture sur Facebook pendant tout un temps. Je me suis mis sur le lac comme ça, en position de squat, je sais pas comment on appelle ça en russe ou même en français. La position assise que les gens prennent pour se détendre dans les pays de l'Est, quoi. Et c'était Mhm. une photo assez rigolote. Et là, bah, du coup, j'ai visité la ville avec une guide. On a fait un petit peu le tour. Bah, après, pas en entier. Mais là, j'étais vraiment, j'adorais vraiment l'architecture, on va dire, toutes ces maisons en bois. Voilà, des maisons, bah, pas si vieilles que ça, mais euh, peut-être un siècle et demi pour la plupart. Voilà, et puis c'était une sensation assez incroyable de se situer sur le toit de l'Asie, quoi. Voilà. Mhm. Et t'as vu des ours? Ah non, malheureusement non. Mais Et j'ai acheté une Mhm. peluche, une petite peluche. Je sais pas quel animal c'est comme les phoques blancs. Et c'est ma plus grande tristesse. Je l'ai oublié dans le train. Voilà. J'aurais voulu l'apporter à mon ex, mais je l'ai oublié dans le train. Voilà. Et Voilà. t'as bu de la vodka? Ah, j'aurais bien aimé, mais j'étais avec ma mère. C'est assez drôle dans le train entre du coup Moscou et Irkoutsk. Je pense que c'est à Novosibirsk. Il y a deux Russes qui sont rentrés dans notre compartiment parce que donc on était quatre, pas toujours quatre. Avec ma mère, on est resté deux longtemps. Et voilà, c'est la version plus chère pour les gens, forcément, donc tout le monde ne la prend pas. Et on s'est retrouvé avec deux Russes d'une cinquantaine d'années qui ont proposé à ma mère de boire, évidemment. Mais ma mère, évidemment, aime bien l'alcool, mais bon, elle avait quand même peur d'être dans un sale état. Alors elle a dit non, non, merci. Mais non, c'est fou, mais j'ai pas bu d'alcool même. J'ai pas bu d'alcool durant le voyage. Et Et voilà, mais oui, parlant de vodka, c'est sûr que j'aurais bien aimé goûter une vodka russe parce que les vodkas qu'on a en Europe, elles sont imbuvables, quoi. Ça goûte un peu l'antipoule, ce qu'on met dans les cheveux, quoi, contre ces bêtes là, comme ça, c'est imbuvable. Mais j'ai goûté de la Beluga plus tard, c'est très bon. je sais pas pourquoi, mais beaucoup de gens pensent que les Russes boivent de la vodka chaque jour et beaucoup de Russes adorent cette boisson, mais c'est pas vrai, je pense. C'est pas vrai, mais Ah, c'est comme le symbole de la culture, peut-être, mais en bah, général, j'avoue qu'on buvait peut-être moins qu'avant, je sais pas. mhm. Mais ouais. Bah, on boit tous, les Français sont les premiers consommateurs de vin, c'est culturel, voilà. Tout le monde, les Français boivent des litres de vin chaque jour. Mais c'est pas possible de boire des litres, Ouais, pas je chaque pense, jour, pas chaque jour, mais c'est pas possible de boire des litres de vin. certains chaque jour. Ça dépend de la personne. Que retiens-tu le plus de ton voyage? Bonne question. Que je retiens le plus, bah, c'était, on va dire, un truc un peu banal, c'est les paysages, on va dire, le fait de voir autant de paysages différents passer sous tes yeux. Bah, d'avoir pas rencontré en fait, mais d'avoir vu et entendu et même pu comprendre un peu des gens totalement différents, je veux dire une culture totalement différente, quoi, voilà. Des intonations, des manières de se comporter vraiment assez propres à la Russie, que je n'avais jamais entendu auparavant, quoi, voilà. Et les femmes qui passent dans les wagons pour te vendre de la nourriture et tout ça, elles ont un côté très chaleureux, très doux, comme ça. Bah, c'est des femmes un peu âgées souvent. Et c'était ça me berçait un peu. C'était comme une berceuse. Voilà, quand elles venaient me demander si je voulais manger quelque chose, je les écoutais comme ça et ça me berçait comme un bébé, quoi. Et est-ce que tu veux faire encore une fois le voyage comme ça, un transsibérien ou en Russie en général? Bah, c'est sûr et certain que je vais retourner en Russie. Après, le transsibérien, je pense pas. On va dire des voyages un petit peu plus courts, on va dire d'un point A à un point B, ou peut-être éventuellement en avion, je ne sais pas. Mais, euh, mais oui, mais c'est sûr, ça, c'est une certitude que je vais, euh, que je vais retourner aussi. D'autant plus que ma colocataire, mais du coup, maintenant, c'est ma copine, voilà. Donc, ma copine est russe, et donc, je vais forcément un jour pas un jour matin, mais bientôt y aller, quoi. Du moins, quand ce sera un petit peu plus possible au niveau des prix, peut-être, parce que maintenant, faire Istanbul, Moscou, c'est un petit peu fatigant, quoi, voilà. Mhm, ouais, 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 pour le temps, ouais. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose
quelque chose d'autre, quelque chose peut-être quelque chose de Bah, spécial à propos de ton voyage? de spécial, j'aurais pu goûter beaucoup plus de spécialités. Aux arrêts, il y a toujours des marchands de nourriture qui vendent des trucs très intéressants comme du poisson séché et tout ça. J'aurais dû beaucoup plus, essayer ça et sinon, en général, sans parler de nourriture, les gens seront plus dépaysés, je pense, en allant dans ce genre de voyage qu'en allant dans des grandes villes, on va dire pas occidentales, mais dans des grandes villes, comme de l'autre côté, de de l'Atlantique, quoi, voilà. Je veux dire, bien sûr, aller au Canada si vous voulez, aller aux USA, mais je pense que il y a quand même une dimension un petit peu plus intéressante, on va dire, vous serez plus dépaysé dans le bon sens en allant en Russie, en tout cas, je pense. Voilà. Et quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui veulent faire un voyage en transsibérien? Bah, de pas faire comme moi, on va dire, de pas j'y suis pas allé sur un coup de tête, mais j'avais pas encore j'étais aux études, donc j'avais pas vraiment le temps de prendre des cours du soir de langue. Mais, je leur conseillerais de quand même connaître les mots de base, voilà, on va dire, de prendre le temps, aller quelques petites heures avant d'y aller, d'étudier vraiment les phrases de base pour simplement profiter, d'une expérience, de pouvoir communiquer avec, les gens de façon très, basique évidemment. Donc voilà, tout simplement, je me souviens que dans mon wagon, j'étais avec une femme russe et son enfant. Je suis trompettiste au conservatoire, donc j'avais besoin de travailler ma trompette, mais j'avais une sourdine, un truc pour faire moins de bruit. Mais donc, j'ai essayé de lui faire comprendre que j'allais pas faire trop de bruit, mais que je voulais juste jouer 5 minutes. Et donc, pour éviter, on va dire, des scènes, c'était pas gênant, mais c'était même drôle, mais voilà. Pour essayer de simplement pouvoir communiquer un minimum avec les gens, je pense que c'est important d'essayer d'un petit peu connaître la langue en amont, voilà. Oui, j'en suis totalement d'accord. La langue aide à découvrir mieux la culture, à comprendre mieux les gens, et, etc. Merci Ça pour va, cette conversation. C'était très avec grand intéressant, plaisir. vraiment. Merci. Bah, à bientôt si vous avez plus de questions et un jour je suis certain que je vous parlerai en russe, voilà. Plus qu'en La prochaine fois, allons parler russe, ouais. Может быть, кто-то из вас уже совершил путешествие по Транссибирской магистрали. Пишите ваши истории в комментариях под этим видео. Мне кажется, одно из преимуществ поездки на Транссибирском поезде – это возможность увидеть разные города России. К тому же вы можете не только видеть эти города через окно, но также планировать остановки и проводить в том или ином городе несколько дней. А потом вы можете сесть в следующий транссибирский поезд и ехать дальше. Какие же города вы можете увидеть? Поезд Транссибирской магистрали проезжает через множество городов от Москвы до Владивостока. Вот некоторые из них, идущие по порядку от запада к востоку. Москва – столица России и начальная точка Транссибирской магистрали. Нижний Новгород – крупный промышленный и культурный центр на Волге. Казань – столица Республики Татарстан, известная своими историческими и архитектурными достопримечательностями. Екатеринбург – крупный город на границе Европы и Азии, известный своими природными и культурными объектами. Омск – крупный промышленный и культурный центр в Западной Сибири. Новосибирск – крупнейший город Сибири и третий по величине город в России. Красноярск, расположенный на реке Енисей. Город славится своими живописными пейзажами и богатыми природными ресурсами. Иркутск – исторический город на берегу Байкала, известный своей архитектурой в стиле сибирского барокко. Улан-Удэ – столица Республики Бурятия, известная своими буддийскими храмами и культурными достопримечательностями. Чита –
крупный город в Восточной Сибири, важный транспортный и промышленный центр. Хабаровск – крупный город на Дальнем Востоке, расположенный недалеко от границы с Китаем. Владивосток – конечная точка Транссибирской магистрали, важный портовый город на Тихоокеанском побережье. Это лишь некоторые из городов, через которые проходит Транссибирская магистраль. На протяжении маршрута вы увидите множество маленьких городов и поселков. В романе «Михаил Строгов» Жюль Верн описал путешествие главного героя по Транссибирской магистрали. Роман был опубликован в 1876 году. Возможно, именно благодаря этой книге многие французы узнали о существовании Великой железной дороги и заинтересовались ею. И, возможно, сейчас, благодаря социальным сетям, новостным сюжетам, современной литературе, люди продолжают интересоваться Транссибирской магистралью. Что я могу сказать? Как русской девушке, мне приятно, что вы интересуетесь путешествием по моей стране. Поэтому я была рада рассказать вам больше о Транссибе. Пишите в комментарии, что вы думаете о Транссибирской магистрали, об этом видео в целом, и что бы вы хотели узнать в следующем видео. Задавайте также вопросы в комментариях, и я с радостью на них отвечу. И, конечно, в любой момент добро пожаловать в Россию. До встречи!